السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا زاہد علی۔ میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے لیڈنگ سیکیورٹی کمپنی پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنیز کے لاہور کے ریجنل آفس میں۔ پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین مسٹر اکرام مجید سہگل ہیں، جن کی سیکیورٹی ڈویژن میں بہت خدمات ہیں۔ مسٹر اکرام مجید سہگل پاکستان کے مشہور ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں۔ پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنیز 6 کمپنیوں پر مشتمل ہے، جس میں جو پاکستان کی سب سے لیڈنگ کمپنی ہے SMS سیکیورٹی ہے، ویکنیٹ پاکستان ہے، i3 ہے، VRG ہے، FSMS ہے اور SMS ESS کمپنی ہے۔ آج اسی سلسلے میں پاکستان کے جو سب سے بڑے کیش پروسیسنگ سیل کے سلسلے میں ایک تقریب رکھی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کیش پروسیسنگ سیل کا وزٹ کرواتے ہیں۔ جی تو ناظرین، جیسے کہ بتایا، مزید ہمارے پاس بینکنگ کلائنٹ موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ جی ہانی عباس، سنہری بینک سے۔ سر سنہری بینک سے آئے ہیں۔ سر آپ نے کیش پروسیسنگ سیل کا وزٹ کیا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی وائز تو ابھی یہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی سیکیورٹی میجرز تو ان کے بہت اچھے ہیں۔ جہاں تک رہا سارٹنگ کا، تو وہ ابھی بہت ساری گنجائش ہے یہاں پہ، کہ میں لاسٹ وزٹ میں بھی ایک دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھیں۔ تو ابھی جب یہ پروسیسنگ شروع ہو جائے گی نا، اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں۔ اسپیشلی اسٹیٹ بینک کی جو پینلٹیز ہیں یا اسٹیٹ بینک کی جو ریکوائرمنٹ ہے کیش سارٹنگ سے متعلق، وہ جو ہے نا اس کے مطابق آپ کے پاس ساری اکوپمنٹس بھی ہونی چاہیے اور اویئرنیس ہونی چاہیے ان لوگوں کو جو یہاں پہ سارٹنگ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی ہم نے سارٹنگ سٹاف سے نہیں دیکھا کہ کون لوگ جو ہیں وہ سارٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ سارٹنگ اسپیشلسٹ ہے بندہ جو ہے، جو بھی آپ ہائر کریں وہ سارٹر ہونا چاہیے، پراپر سارٹر۔ عام سارٹر جو اب اگر آپ کوئی بالکل ہی را ہینڈ اٹھا کے لے آئیں گے، وہ اسٹیٹ بینک کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر سکتا۔ سر سیکیورٹی میئرز جو آپ نے وزٹ کیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیسا لگا؟ نہیں، سیکیورٹی بہت اچھی ہے ان کی، ظاہر ہے سیکیورٹی کمپنی ہے، ان سے بہتر سیکیورٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ سیکیورٹی کمپنی کے حساب سے تو انہوں نے سیکیورٹی بہت زبردست ہے، بالکل ٹھیک ہے، اتنی ہونی چاہیے، یہ منیمم سیکیورٹی ہے جو ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ سیکیورٹی ہے جو سفیشینٹ ہے۔ سر اس کی مزید بہتری کے لیے کیا سجیشن ہوگی آپ کی؟ اس میں دیکھیں نا، میں نے آپ کو ایک دو چیزیں بتائیں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کے سارٹرز کو، جو اسٹیٹ بینک سے جو بھی چیزیں ڈیلی بیسس پہ وہاں مسلسل چیزیں چینج ہوتی ہیں، کوئی ایسا اس میں بندے ایسے ہونے چاہیے جو ہائرنگ آپ کریں کہ جن کو اسٹیٹ بینکس کے متعلق ساری معلومات ہوں۔ ابھی میرے ساتھ جو کمپنی کے سینئر ریجنل ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ سید مظہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج کی جو تقریب ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، اور سر پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنی کا جو انٹروڈکشن ہے سر، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پاتھ فائنڈر گروپ الحمدللہ پاکستان میں انٹیگریٹڈ سیکیورٹی سلوشنز کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ہمارے چیئرمین جناب اکرام سہگل کی کئی دہائیوں کی یہ محنت اور ان کی ایک ویژن کا نتیجہ ہے کہ آج ایک چھت کے نیچے ہم ہر طرح کے سیکیورٹی سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ گروپ جو ہے اس میں نہ صرف سیکیورٹی سروسز بلکہ اس کے علاوہ فائنینشیل سیکیورٹی سروسز اور فائنینشیل سروسز IT سروسز کے بھی ادارے موجود ہیں۔ میرا نام کرنل مظہر ہے، ریٹائرڈ آرمی سے، اور میں پنجاب ریجن کا سینئر ڈائریکٹر ہوں۔ اور آج کا جو ہم نے تقریب یہاں پر منعقد کی تھی، اس کا مقصد تھا کہ ہم نے یہاں پر بینکنگ انڈسٹری کے جو تقریباً تمام بینکس کے نمائندگان کو، جو یہاں ان کے سینئر عہدیداران تھے، ان کو آج ہم نے یہاں پر مدعو کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو یہاں پر کیش پروسیسنگ سیل قائم کیا ہے، جو کہ الحمدللہ میں کہوں گا کہ پورے ملک میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ایک یہ سہولت کا مرکز ہے، اور یہ ہمارے جو معزز کلائنٹس ہیں بینکنگ سیکٹر والے اور دوسرے جو جہاں پر کیش کی ڈیلنگ ہوتی ہے، ان کے لیے یہاں پر کیش والٹ کرنے کا اور اس کے علاوہ جو کیش کو پروسیس کرنے کا ایک یہاں پر یہ بہت بڑا سہولت کا مرکز ہے۔ اس میں ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینیں موجود ہیں۔ ہم نے اس کے لیے بہت تربیت یافتہ عملہ یہاں پر رکھا ہے، اور ان کے اوپر سپروائز کرنے کے لیے ہم نے قابل قسم کے افسران بھی رکھے ہیں۔
اس کے علاوہ سیکیورٹی کے فول پروف یہاں پر انتظامات ہیں، جس کی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ ہمارے جو معزز کلائنٹس ہیں وہ آئیں اور اپنے آنکھوں سے خود دیکھیں کہ ہم انہیں کس قسم کی یہاں پر سہولت فراہم کر رہے ہیں. تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں آج ہمارے پاس مہمان آئے اور انہوں نے ہمارے انتظامات کو دیکھا اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. تقریباً تمام ہی جو ہمارے لیڈنگ بینک ہیں ملک میں وہ ہمارے کلائنٹس ہیں اور ان کو ہم کیش سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیکیورٹی گارڈنگ سروسز ہیں، جو ہماری الیکٹرانک سیکیورٹی سروسز ہیں، وہ تمام جو بڑے ادارے ہیں ہم ان میں تمام پاکستان میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی یہ سہولیات فراہم کرتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کلائنٹ جو ہیں وہ ان سہولیات سے پورا فائدہ اٹھائیں گے، اور کیونکہ اس میں ان کے لیے نہ صرف ان کے لیے یہ اکنامیکل ہے بلکہ ان کے لیے یہ ایک آسانی بھی ہے. اچھا سر، آپ نے بتایا کہ آپ کی جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں سر، آپ یہ بتائیں کہ سر جو پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنیاں ہیں یہ دوسری کمپنیوں سے کتنا مختلف ہے اور اپنے ملازمین کو کس قسم کی سہولیات فراہم کرتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ہمارے چیئرمین کا ویژن جو ہے وہ صرف پروفٹ کمانا نہیں ہے. سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ ان میں جو ہمارے لیے اس کمپنی کے عہدیداران کے لیے، افسران کے لیے جو ان کی سب سے بڑی ہدایت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کمپنی کے جو کوئی کسی بھی لیول کا، لوئسٹ لیول کے اوپر بھی کوئی اگر امپلائی ہے تو اس کی بھی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جتنی کسی بڑے عہدیدار کی ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی رہائش کا ہو، اس کے کھانے کا ہو، اس کی سہولیات کا ہو. اور یہ جو سہولیات کی جہاں تک بات ہے تو میں کہوں گا کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی یہ کمپیئر نہ کر سکے کہ ہم اپنے تمام جو امپلائیز ہیں ان کو صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی فیملی کے لیے. اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہوتی ہے تو جو انشورنس کا اور اس کے جو دوسرے بینیفٹس ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں. کمپنی کی طرف سے اس کو اس کو ایک پینشن ملتی ہے. اس کے جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سہولت فراہم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ججہ میں کیڈٹ کالج ہے، وہاں پر کمپنی امپلائیز کے جتنے بچے پڑھنا چاہیں ان کے لیے کمپنی ان کے لیے سہولیات فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم میرا خیال ہے کہ پاکستان یا شاید اس دنیا میں واحد آرگنائزیشن ہوں گے جو ماہانہ بنیاد کے اوپر بونس دیتے ہیں اپنے ملازمین کو. کیونکہ بونس تو عام طور پہ پورے سال کے بعد دیا جاتا ہے، لیکن یہ چیئرمین اکرام سہگل صاحب نے کی خصوصی ہدایت کے اوپر اپنے پروفٹ میں سے، کمپنی کے پروفٹ میں سے مزید حصہ جو ہے وہ تمام امپلائیز کو دیا جاتا ہے، جو کچھ ان کو ایک تو ریگولر بیس کے اوپر ہے، کچھ پرفارمنس بیس بھی ہے. یعنی ایک تو سب کو برابر حصہ اس کا ملتا ہے، اس کے علاوہ جن کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوتی ہے ان کو زیادہ بہتر بونس ملتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو بہت ساری ہماری سہولیات ہیں اس میں ہمارے جو اگر شروع کریں تو ہمارے تمام جو گارڈز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ایک ٹریننگ کے مراحل سے گزرتے ہیں. ہمارے اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہیں جہاں پہ بہت قابل ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایک پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے جس سے کہ ان کی ایک اوتھینٹیکیشن اسٹیبلش کی جاتی ہے. اس کے بعد ان کے لیے جہاں جہاں بھی ہم اپنے کلائنٹس کو ایک پراپر سیکیورٹی آڈٹ اور سیکیورٹی سروے کے بعد ان کو ہم صرف سلوشن مطلب ایک سروس ہی نہیں پرووائڈ کرتے بلکہ ہم ان کو سیکیورٹی سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہر طرح کے ایکسپرٹس موجود ہیں. اگر آپ SMS کو دیکھیں جو کہ صرف گارڈنگ سروسز پرووائڈ کرتی ہے، جو ویکن ہٹ ہے وہ کیش سروسز پرووائڈ کرتی ہے. RCS ہماری کمپنی ہے جو سیکیورٹی آڈٹ، سیکیورٹی سرویز، بیڈ ڈیٹ ریکوریز، اس کے علاوہ جو ایڈوائزز اور مختلف قسم کی ایڈوائزریز جاری کرتی ہیں، انکوائریز، اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے آڈٹس ہیں وہ کرتے ہیں. پھر FSMS ہے جو کہ اس فیسلٹیز اینڈ سروس مینجمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو ہمارے پاس ہر طرح کے اسپیشلسٹ موجود ہیں اور ایک دوسرے کمپنیوں کے ہمارے پاس سپورٹ موجود ہے.
जी तो नाजरीन, कर्नल मज़हर साहब ने बड़े तफसील के साथ जो पाथफाइंडर ग्रुप ऑफ कंपनीज है इसको इंट्रोडक्शन और इनकी जो पॉलिसी हैं वो बताएं। मुझे थोड़ी देर पहले कर्नल साहब ने ये भी बताया था कि जैसे इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि तो तमाम पाकिस्तान की बड़ी कंपनी हैं वो अपने शेयर में से जो है अपने मुलाजमीन को बोनस स्टार्ट करें, तो हमारे ये जो कंपनी के चेयरमैन इकराम सहगल साहब ने फ़ौरन इस पर अमल करते हुए जो उनकी अपने मुलाजमीन हैं उनको शेयर यानी कि मंथली बोनस देना स्टार्ट कर दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कंपनी के रीजनल डायरेक्टर मेजर सैयद रिटायर्ड फजल अब्बास। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप पाथफाइंडर ग्रुप में किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जाहिद, मुझे पाथफाइंडर ग्रुप में 18 साल हो चुके हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मैंने सर्व किया है। रिसेंटली मैं सेंट्रल रीजन जो कि कंसिस्ट ऑफ मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार ख़ान एंड साहिवाल, तो मैं इस एरिया में कैश इन ट्रांजिट एंड SMS जो गार्डिंग सर्विसेज है उसको मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। सर आपने बताया कि वैकेनेट और SMS को, सर वैकेनेट के बारे में बताइएगा आप कि जो दूसरी कंपनियों से ये किस तरह मुख्तलिफ है और आप अपने जो मुलाजमीन को क्या क्या सहूलियात देती हैं? वैकेनेट नो डाउट दूसरी कंपनियों से एक डिस्टिंग्विश कंपनी है ड्यू टू जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज़ को। स्पेशली जब मैं बैंक्स विज़िट पर होता हूँ या मैं क्लाइंट जो हमारे दूसरे क्लाइंट्स हैं कैजुअल, उनसे मेरी मुलाकात हो रही होती है, तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जो बेनिफिट्स हम अपनी वर्क फोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो सैलरी पैकेज है वो तमाम हमारे जो कम्पेटिटिव कंपनीज़ हैं इन सब से ज़्यादा है। सेकेंडली हम सब्सिडाइज फूड जो है उसकी फैसिलिटीज़ भी अपने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह अकोमोडेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ जो सी है वो भी एक यूनिक फैसिलिटी है जो कि दूसरी जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो ये नहीं प्रोवाइड कर रहे। इसके अलावा EOBI, पैसी, फिर प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटीज़ हैं, जजा कैडेट की जो फैसिलिटीज़ है, एक हमारे जो आप कह लें कि गार्ड्स फोर्स तक के जो लोग हैं उनके बच्चों को जो इस चीज़ हमारी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरते हैं, हम उनको इस कैडेट कॉलेज में भिजवाते हैं क्वालिफ़िकेशंस के लिए, आला तालीम के लिए। सेकंड, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जो कि अदर कंपनीज़ में बहुत कम देखने में मिलते हैं, जैसा कि हमारी कंपनी अपने लोगों को ग्रुप की शक्ल में उम्रा और हज के लिए भिजवाती है और मैं ख़ुद मुस्तफ़ीद हो चुका हूँ इस अल्हम्दुलिल्लाह सआदत से। तो इस तरह की ये फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप मार्केट में अगर देखें तो कोई और कंपनी इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉइज़ को नहीं दे रही होती। यही वजह है कि हमारे पास जो लोग हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी अगर आप सर्विस पूछें, जिस तरह मुझे 18 साल हो गए हैं तो यहाँ 20 साल 25 साल मामूली बात है। इतनी सर्विसेज हमारे लोगों की हो चुकी है और ये सब कुछ हमारे इस कंपनी के जो ऑनर हैं इकराम सहगल साहब, उनका ये विजन और उनकी एक ह्यूमैनिटी है और अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और वो अपनी इसी तरह से जो एक ह्यूमन की फलाह के लिए वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। CEO मिस्टर जहांगीर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपको वैकेनेट पाकिस्तान का CEO बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। और सर आप जो है एक नौजवान नस्ल के लिए एक मशअल राह हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में कंपनी के CEO बने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राना जाहिद आपका शुक्रिया ये मालूमात लेने के लिए। मैं कहना चाहूँगा मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। जब इंसान मेहनत करता है और अगर लगन से करे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। और नई आने वाली जो नस्ल है मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि स्टे फोकस, स्टे एम्ड। इंशाल्लाह अगर ये दो चीज़ें वो स्मूथली उसको कंटिन्यू करते हैं तो दे कैन अचीव एनीथिंग। और जहाँ तक आपने बताया मेरी पोजीशन के हवाले से, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस ग्रुप को, पाथफाइंडर ग्रुप को, वैकनहट को मैंने आज से 15 साल पहले बहुत एक जूनियर पोजीशन पे ज्वाइन किया था और आज अल्लाह ताला के हुक्म से मैं चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ वैकनहट पाकिस्तान का और फैसिलिटीज़ स्पेशलिस्ट एंड मल्टी सर्विसेज का। जैसा कि आप जानते हैं कि पाथफाइंडर ग्रुप पिछले 30 सालों से सिक्योरिटी इंडस्ट्री में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है और पिछले कुछ सालों में सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी डिवीज़न में भी पाथफाइंडर ग्रुप ने अपनी जो खिदमात हैं वो मुतारिफ़ करवाई हैं। आज जैसा कि हम सब ने जहाँ पे जो बैंकिंग इंडस्ट्री के जो लोग थे उनको मदऊ किया था, इसका मकसद ये था कि वैकनहट पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ने अभी एक अपनी नई सर्विसेज को लॉन्च किया है जिसका नाम है कैश प्रोसेसिंग सेंटर। इसमें सॉर्टिंग सर्विसेज की सहूलियात बैंकों को दी गई हैं। रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उसमें बैंक के लिए इंतहाई मुश्किल होता जा रहा था कि जो कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको सॉर्ट करवा के वो सेम ही दिन में उसका इस्तेमाल कर सके। तो वैकनहट पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड जैसे बैंकों को अपनी खिदमात दे रहा है, इसमें वैकनहट ने सोचा कि पिछले कुछ महीनों में इस पे काम किया और फिर उसके बाद कैश प्रोसेसिंग सेंटर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में अपने पहले फ़ेज़ में मुतारिफ़ करवाया। इसमें बैंकों के लिए लिमिटेशन आ जाती हैं कि 6 बजे के बाद बैंक काम नहीं कर सकते। तो हमारे ये जो कैश प्रोसेसिंग सेंटर हैं जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हैं, ये 24 घंटे काम करने की सलाहियत रखते हैं। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हमने मशीनरी मुख्तलिफ़ ममालिक से मंगवाई है। हमारे लोग जो सॉर्टर्स हैं ये आज से पहले इंडस्ट्री नहीं थी। जैसे इस ग्रुप के चेयरमैन इकराम सहगल साहब ने सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से एक इंडस्ट्री को, एक नए प्रोफेशन को मुतारिफ़ करवाया कि लोगों का ताकि इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, उनको पे, पर्क्स, प्रिविलेजेस अच्छे से अच्छे दिए जाएं ताकि वो इसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से इसमें वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। तो इसी तरह सॉर्टर्स के हवाले से भी इस ग्रुप ने, इस कंपनी ने, वैकनहट पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रोफेशन मुतारिफ़ करवाया है जिसमें वो लोग अपने जो सॉर्टिंग का काम है खुश असलूबी से अंजाम दे सकें। बाकी जो अभी मार्केट में जो मामूलात चल रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे ये एक डेली वेजर की जॉब है जिस पे उनको रोज़ाना 40 रुपये या 45 रुपये पर बंडल की उजरत दी जाती है, जो वो एक दिन में 10 घंटे काम करने के बाद 300, 350 या 400 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाते हैं। तो हमारे ग्रुप चेयरमैन ने और इस ग्रुप ने ये इनिशिएटिव लिया, इसको एक एज अ फील्ड, एज अ प्रोफेशन मुतारिफ़ करवाया और हम यहाँ पे अपने कैश सॉर्टर्स को कम से कम 25,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं ताकि वो इस दौर में, इस मामूलात ज़िंदगी में अच्छे से अपने घर का गुज़र बसर कर सके। इसके अलावा जब वो 6 महीने हमारे साथ काम की जो मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद हम इनको हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फ़ंड, फिर इसी तरह एनुअल इंक्रीमेंट, मंथली बोनस और बहुत सारे जो ऐसे सहूलियात हैं या जो फ़वाइद हैं वैकनहट पाथफाइंडर ग्रुप के, वो सारों का वो इंटाइटलमेंट सब के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, उसको वो ये सारी चीज़ें मिल सकेंगी। बाकी सॉर्टिंग के हवाले से मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि बैंक के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो अपॉर्चुनिटी यही है कि बैंक अपने रोज़मर्रा के मामलात को अच्छे से हैंडल करे और ये जो कैश सॉर्टिंग का या जो कैश इन ट्रांजिट या ATM रिप्लेनिशमेंट का जो काम है वो बैंक हमें एज अ वैकनहट वेंडर, हम चूँकि ऑलरेडी बहुत सारे बैंकों के साथ ऑन बोर्ड हैं, हमें इसका मौका फ़राहम करे ताकि हम बैंक के साथ उसके डे टू डे फंक्शंस में उसको सपोर्ट करें और पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंडस्ट्री को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं
बैंक असल में उन चैलेंजेस और उन एरियाज़ पे फोकस करके आवाम को और गवर्नमेंट को और बाकी इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटेट करे, और ये जो काम है बैक एंड पे करने वाला, जो वैकेनेट ऑलरेडी इतने सालों से खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहा है, जिसमें कैश इन ट्रांजिट है, ATMs में फिलिंग है, रिप्लेनिशमेंट है, फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस है, और अब ये जो सॉर्टिंग का अमल है, इसमें वो वैकेनेट की खिदमात लेके मार्केट में, इंडस्ट्री में अच्छे से अच्छा अपने मुल्क के लिए लोगों को सर्व कर सकते हैं। जगीर साहब ने बड़ी डिटेल्स के साथ जो है पाथफाइंडर ग्रुप का जो कैश प्रोसेसिंग सेल है उसके बारे में बताया। सर ये बताइएगा कि ये जो कैश प्रोसेसिंग सेल है दूसरे कैश प्रोसेसिंग सेल से कितना मुख्तलिफ होगा? देखें जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक किसी चीज़ की प्लानिंग ना हो वो चीज़ कभी भी कारआमद या फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। प्लानिंग के हवाले से भी दो स्ट्रेटजीज़ दुनिया भर में अपनाई जाती हैं। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी को यूजुअली एड हॉक स्ट्रेटजी कहा जाता है, जो इतनी ज़्यादा कारआमद या मुफीद नहीं होती। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है पूरी दुनिया में, अगर आपने किसी चीज़ को या किसी सिस्टम को एक लॉन्गर रन में आपने उसको अच्छे से चलाना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को अपनाना चाहिए। तो हमारा जो कैश सेल है और जो बाकी एक जो दूसरी हमारे जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसका कैश सेल है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जब आप कैश सॉर्टिंग का काम कर रहे हैं तो आपके पास सॉर्टिंग रूम्स या सॉर्टिंग हॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त 27 से 28 ऐसे बैंक्स हैं जो पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और सॉर्टिंग के हवाले से जब हमने शुरू में ये कंसेप्ट लॉन्च किया तो हमें जो फीडबैक मार्केट से मिला कि हर बैंक चाहता है कि हमारा जो कैश है जब उसको सॉर्ट के लिए दिया जाता है किसी कंपनी को, ख़ासकर जो आउटसोर्स उन्होंने किया हुआ है, तो इस फंक्शन में हर किसी ने तकाजा किया कि हमारा अलग से सॉर्टिंग सेल हो, सॉर्टर रूम हो, हमारा अलग से वॉल्ट हो, ताकि हमारा कैश किसी दूसरे बैंक के साथ किसी भी मरहले पे मिक्स अप ना हो। तो सबसे ज़्यादा ये यूनिक बात है या ये इनफरादी बात है जो वैकेनेट कैश सेल्स के कॉन्सेप्ट्स को पाकिस्तान में लेके आया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जैसे काम होना चाहिए, जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, उन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए वैकेनेट इसको फुली तौर पे लॉन्च करता चला जा रहा है। अच्छा सर, आपने कंपनी के हवाले से बड़ा डिटेल्स में आपने बताया, अपने कैश प्रोसेसिंग सेल के बारे में बताया, जो कंपनी पाथफाइंडर ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके जो चेयरमैन अपने मुलाजमीन को बेनिफिट दे रहे हैं, आपने उसके बारे में बताया। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन 15 ईयर्स, सर आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं और नौजवान नस्ल के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का दोबारा शुक्र अदा करता हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने हमेशा एक नीयत पे अमल किया या एक सोच रखी, और वो उसका यही पर्पस था कि मैं मेहनत करूँ। इंसान मेहनत करता है तो मेहनत जो है वो इंसान की कभी रायगा नहीं जाती। तो मैंने हमेशा मेहनत करने पे यकीन रखा, मेहनत करने पे बिलीव किया। चैलेंजेस आते हैं, आप एक अगर पहाड़ भी चढ़ते हैं तो उसको चढ़ने के लिए आपको बहुत सारे तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक अपवर्ड, आपकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स अप है कि आप किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं। तो सेम इज़ द केस, चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, but the good thing is a good person is always learned so many things from the challenges, and that man must convert those challenges into his or her positive strength. So ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने लर्न की। मैं अपने जो हमारे ग्रुप में रहते हुए, जैसे हमारे ग्रुप चेयरमैन हैं इकराम सहगल साहब, उन्होंने मेरी करियर डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुझे वक्तन फ़वक्तन इनकरेज किया, हौसला अफजाई की, और हमेशा उन्होंने मुझे एक आज़ादाना वर्किंग एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए सपोर्ट किया, और मुझे हमेशा उन्होंने इनकरेज किया जो डिसीजंस या जो मामलात मेरे एंड पे हैं वो मैं उसको करूं, और ताकि फिर उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव सिमत में आए। तो चैलेंजेस आते हैं, और नए आने वालों के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि मेहनत, हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। अगर आप मेहनत करते हैं तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क।
सो दीज आर द थिंग्स जो इंसान किताबों में तो पढ़ता है, लेकिन जब उसको रियल लाइफ में देखता है तब उसको अंदाज़ा होता है कि इन पे इम्प्लीमेंट भी करना होता है, और जब वो इन लाइंस को इम्प्लीमेंट कर लेता है तो कामयाबी उसकी मुकद्दर में लिख दी जाती है, या कामयाबी उसके लिए इंतज़ार कर रही होती है। जैसा कि मिस्टर जहांगीर जावेद ने कहा कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तमाम नौजवान नस्ल है, जो लोग नए आने वाले हैं, वो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, तो इन्होंने सिर्फ एक ही कुलिया बताया है कि जो हार्ड वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त हमारे साथ कंपनी के मिडवे रीजन के रीजनल डायरेक्टर मौजूद हैं, मेजर रिटायर्ड अदनान चौधरी साहब। इनसे हम बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर पाथफाइंडर और जो वेकनहेड है और जो आपकी सर्विसेज है कैश प्रोसेसिंग सेल, सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो कैश प्रोसेसिंग सेंटर जो डेवलप किया गया है इधर लाहौर में, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाया गया है एंड इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट। ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाथफाइंडर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने ये जो कैश प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, ये इस वक्त हमारे कराची में और इस्लामाबाद में ऑलरेडी ऑपरेशनल्स हैं, और अब ये तीसरा हमारा कैश प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो लाहौर के अंदर डेवलप हो चुका हुआ है। इस कैश प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर हम जो सर्विसेज बैंक्स को देंगे उसमें सॉर्टिंग की फैसिलिटी है, जो कि कैश हम जो बैंक्स के CPCs हैं उनसे हम लेंगे, उसकी सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग करके हम उनके री इशूएबल और जो दूसरा कैश है सॉइल्ड उसको सेग्रीगेट करेंगे, और उसके बाद दोबारा उन कैश प्रोसेसिंग सेंटर्स जो हैं बैंक के उनको हम जमा कराएंगे। ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशंस हैं। हमारे पास बहुत ही हाईली क्वालिफाइड सॉर्टर्स हैं जो कि इस तमाम प्रोसेस को करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं सॉर्टिंग की, जिसके तहत हम इन कैश की सॉर्टिंग करेंगे। इन मशीन्स की खसूसियत ये है कि ये उस कैश में से जो हमें मिलेगा उसकी सॉर्टिंग करके उसमें से रीइशूएबल और जो ATM की रिप्लेनिशमेंट्स के लिए फ़िट कैश है उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, और इसके अलावा हम उसकी पैकिंग करके दोबारा उन बैंक्स को वापस देंगे। सर आपने बताया कि ये तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर इसका प्रोसेस क्या होगा? इसके प्रोसेस के अंदर ये है कि जो कैश है वो हम सबसे पहले बैंक से हम रिसीव करेंगे। उस कैश को रिसीव करके हमारे पास जब वो यहाँ पर प्रोसेसिंग अपना हमारे पास आएगा तो उसकी हम ऑपरेशंस को हम करेंगे, जिसके अंदर हम उसकी वेरीफाई करेंगे और उस कैश को काउंट करेंगे, और उसको वेरीफाई करेंगे तो उसमें हमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो काउंटरफीट जो है जो कैश है उसको भी हम यहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये बहुत सेंसिटिव हैं। हमारी मशीन्स जो हमने मंगवाई हैं वो हाईली सोफिस्टिकेटेड हैं, इंपोर्टेड मशीन्स हैं और एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। इसके अलावा जो हम बैंक्स को फैसिलिटी देंगे उसके अंदर हमारे पास जो वॉल्टिंग की फैसिलिटी है वो इंतहाई हमारी सिक्योर्ड है, जो कि एज़ पर जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं CMS कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक उसके कंप्लाइंस को हम करते हुए हमने वो वॉल्टिंग की जो फैसिलिटी है उसको इस्टेब्लिश किया है, जो कि हाईली सिक्योर्ड है, और साथ में वो 24 आवर्स जो हैं उनको हम सेंट्रली मॉनिटर करते हैं। ये हमारी जो सारा प्रोसेस है इसमें जो हमारे पास मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के जो कैश आएंगे उनको हम सेग्रीगेट करते हैं। जो स्मॉल डिनोमिनेशंस के कैश हैं उनको हम तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर हम उसको करेंगे, और जो हमारे पास बड़े डिनोमिनेशंस के जो नोट्स हैं वो हम 24 आवर्स के अंदर उसको हम उसका जो ऑपरेशन है वो उसको हम कंप्लीट करेंगे। इससे बैंक्स को काफ़ी फ़ायदे होंगे। इससे क्या फ़ायदे होंगे कि उनके जो ऑपरेटिंग और रेगुलेटिंग कॉस्ट जो हैं वो उससे कम होंगी। उसके अलावा उनकी जो कैश हैंडलिंग जो है वो बेहतर हो सकेगी। उनके पास जो ओवरबर्डन्स हो जाते हैं ख़ास तौर पे पीक डेज़ के ऊपर, जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो अपने उन कैश को हमारे पास भिजवा के
تو وہ ہم اس کو سارٹ کر دیں گے. اور خاص طور پہ یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارا 24 آورس یہ آپریشنس ہمارے رہیں گے, جبکہ بینکنگ کے جو ٹائمنگز ہیں وہ اسپیسیفائڈ ہیں. تو اس میں بینکس کو جو اوور برڈن ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو دیئر ٹائم باؤنڈس, تو وہ ہمارے پاس 24 آورس یہ آپریشنس چلیں گے. تو یہ بینکس کو ایک کافی اس سے فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو کیش مینجمنٹ کی جو کاسٹ ان کو پڑتی ہے وہ ریڈیوس ہوگی. اس کے علاوہ جو ان کے پاس بلک میں جو پیسہ پڑا ہوتا ہے اس میں فراڈ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, وہ ان کے کم ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو کمپلائنس ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کیش مینجمنٹ جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے مطابق ہم اس کی سارٹنگ کر کے اور ایک بہتر طریقے سے ہم وہ بینکس کو واپس دیں گے. جی تو ناظرین, میجر عدنان چودھری صاحب نے بہت ہی زبردست طریقے سے بتایا کہ یہ جو ان کا کیش پروسیسنگ سیل ہے بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی کے اوپر رہتے ہوئے بینکنگ انڈسٹری کے لیے ایک بڑا بریک تھرو ثابت ہوگا. میجر عدنان صاحب جو ہیں اس کے علاوہ جو کمپنی کی CIT کیش اینڈ ٹرانزٹ سروسز ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں, اس کے متعلق ہم سر سے پوچھتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ CIT جو ہے آپ کے میجر کلائنٹس کیا ہیں اور پرائیویٹ کلائنٹ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ سے؟ اس کے بارے میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا, کیش اینڈ ٹرانزٹ کی جو سروسز ہیں پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنیز کی جو ممبر کمپنی ہے وہ ویکنٹ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, جو پچھلے 20 سالوں سے یہ جو فیسلٹی ہے کیش اینڈ ٹرانزٹ کی وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, انڈسٹریز اور جو کمرشل جو کلائنٹس ہیں ان کو پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے اندر ہماری جو آرمڈ وہیکلز ہیں, یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ ہمارے پاس اس وقت جو جینون آرمڈ وہیکلز جو ہیں جو کہ ہم نے باہر سے امپورٹ کی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, جن کے اندر ان بلڈ آرمڈ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ باقی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. ہماری انشورنس لمٹ سب سے زیادہ ہے جو کہ 300 ملین ہے, اور جو کیپیسٹی ہے گاڑیوں کی اندر رکھنے کی جو کیش بیگز کی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس سے بینکس کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بڑی ان کی کنسائنمنٹس ہیں کیش کی وہ آپ کی ایک سنگل ٹرپ کے اندر ہی پوری ہو جاتی ہیں. اس سے ان کو جو کاسٹ ہے کیش مینجمنٹ کاسٹ اس میں ان کو بہت زیادہ ریڈکشن ہوتی ہے, کیونکہ جو ہائی جو کیش کی ویلیو ہوگی, والیوم ہوگا, وہ جو 3 گاڑیوں کے اوپر وہ جو بھیجیں گے اور جو ان کو چارجز لگتے ہیں وہ ہماری ایک گاڑی کے اوپر ہی ان کا وہ کام ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑا تو ان کو یہی فائدہ ہے. اس کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس جو بینکس ہیں ماشاءاللہ تمام جو بینکس ہیں, نیشنل بینکس ہیں, پرائیویٹ بینکس ہیں, وہ سب ہمارے اس وقت کسٹمرز ہیں, اور الحمدللہ ہم ان کو ایک بہترین سروسز دے رہے ہیں. ان کی جو ٹائملی پک اپس ہیں اور ان کی جو ٹائملی کلیکشنز ہیں وہ ہم ان کو انشور کرتے ہیں تاکہ ان کے کیش پروسیسنگ جو سیلز ہیں وہاں سے وہ جو کیش ہے وہ اپنی برانچز کو فیڈ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم برانچز سے کلیکشن کر کے دوبارہ جو ان کے CPCs ہیں, ریلیٹڈ CPCs ہیں, ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسٹیٹ بینک, نیشنل بینک, وہاں سے بھی جو کیش ہیں وہ بینکوں کے کلیکٹ کر کے وہ ہم ان کی سروسز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کارپوریٹ کلائنٹس ہیں کیش مینجمنٹ کے وہ ڈفرینٹ کلائنٹس ہیں. اس میں ہمارے پاس پوری چینز ہیں, KFCs ہیں, گل احمد آئیڈیاز ہیں, اورنج ٹرینز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں کافی, وہ تمام جو ہیں وہ ہم ان کی یہ سروسز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں دے آر ویری سیٹسفائڈ فرام آر سروسز, بیکاز ہماری جو SOPs ہیں خاص طور پہ ڈیورنگ کلیکشن اور ڈپازٹ کیپنگ ان ویو لا اینڈ آرڈر سچویشن, تو وہ ہماری جو بہت میچورڈ ہیں. ہمارے جو کروز ہیں خاص طور پہ گاڑیوں کے وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں, اور ہماری کمپنی میں اس وقت ایز کمپیئر ٹو ادر کمپنیز ہماری کمپنی میں زیادہ تر جو ہمارے کروز ہیں جو یہ آپریشنس کو کنڈکٹ کرتے ہیں دے آر ایکس سروس مین, آرمی کے ریٹائرڈ پرسنلز ہیں. تو وہ جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو خاص جو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ ان کا وہ بہترین طریقے سے اس کو سر انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ CIT کے علاوہ ہم ATM کی ریپلینشمنٹس, آف سائٹ جو ریپلینشمنٹس ہیں ان کے آپریشنس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو میجر کلائنٹس ہیں وہ HBL ہے, UBL ہے, سنیری ہے, فنکا ہے, الفلاح ہے.
ان کی تمام جو اے ٹی ایمز جو آف سائڈ اے ٹی ایمز ہیں ہم ان کی ریپلینشمنٹ بھی کرتے ہیں. ہم ان کا کیش جو ہے وہ بینکوں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور ہماری جو ہائیلی کوالیفائڈ ٹیمز ہیں وہ جا کے ان کی ریپلینشمنٹس کرتی ہیں اور ساتھ میں ان کی فرسٹ لائن مینٹیننس جو ہے وہ بھی ہم آپریشن کنڈکٹ کرواتے ہیں. تو یہ وہ ڈفرینٹ آپریشنز ہیں جو کہ ہماری جو ٹیمز ہیں سی آئی ٹی کی وہ اس کو پرفارم کرتی ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم نے جو سی ڈی ایم کیش ڈپازٹنگ مشینز کے بھی ہم نے آپریشنز شروع کیے ہیں. ہمارے کلائنٹس دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ ہماری وجہ کریڈیبلٹی اور ایک بہترین جو سروس ہے اس انڈسٹری میں رہتے ہوئے وہ ہم اپنے کلائنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. جی تو ناظرین جیسے کہ میجر عدنان چودھری صاحب نے جو ویکنٹ پاکستان ہے اس کے کمپلیٹ آپریشن کے بارے میں بتایا, اپنے ملازمین کو دی جانے والی سہولیات اور ان کا جو منتخب کرنے کا طریقہ کار ہے اور ان کی جو سیکیورٹی ہے کس طریقے سے جو سی آئی ٹی ہے وہ سیکیور ہے, ہم نے میجر عدنان صاحب سے اس کے بارے میں معلوم کیا. سر آپ کے بارے میں سر آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ سر. اور سر آخری میں اپنے کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جس طرح کہ آج کل جو ہماری سروسز ہم دے رہے ہیں ہمارے کمپیٹیٹرز بھی ہیں, لیکن کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس وقت جو کریڈیبلٹی ہے اور جو ہماری جو سروسز دے رہے ہیں اس کا معیار بہت بہتر ہے. اور کیونکہ ہائی والیوم آف کیش ہوتے ہیں, ان کی سیفٹی سیکیورٹی اور اس کو کلیکشن پوائنٹ سے لے کے ڈیلیوری پوائنٹ تک لے جانا وہ ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ انتہائی سینسٹیو آپریشنز ہیں. اور انشاءاللہ ود ایوری ڈے پاسنگ ہمارے کلائنٹس کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری سروسز کو ہم مختلف طریقے سے ہم ان کو ٹریننگز کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں اپنے, تاکہ ہم بہتر سے بہتر سروسز اپنے کلائنٹس کو دے سکیں. جی تو ناظرین آج میں نے جو ایونٹ ہے پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنی کا لاہور ریجن میں وہ میں نے کور کیا, جہاں پر ہم نے پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنی کی تمام کمپنی کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات دی. ان کا جو نیولی اسٹیبلشڈ کیش پروسیسنگ سیل تھا جس کے حوالے سے ایک تقریب رکھی گئی تھی, یہاں پر ہم نے بینکوں کے نمائندوں سے, یہاں کے سینئر ریجنل ڈائریکٹر سے اور نمائندوں سے بات کی جنہوں نے کمپنی کے بارے میں ایک تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا. جی تو ناظرین اپنے میزبان رانا زاہد علی کی اجازت دیے, اگلی دفعہ ہم ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی جگہ پر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.